Sometimes when I wake up in the middle of the night, I'm able to feel, almost reach out and touch the littleness of my being. And then I ask myself what it means to be alive. आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट चैप्टर 8 है इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट का अर्थ है अंतर्जाल, यानी क्रांति का अर्थ है सभी जगह फैले हुए, इसका अर्थ है हरडिरुवा। तो अंतर्जाल का क्रांति कहाँ कहाँ तक पहुंची है और उसका परिणाम क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका नष्ट क्या है, उसकी ओर हम ध्यान रूप से देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब पाठ शुरू करती हूँ, देख लीजिए। आप अपना पुस्तक निकालिए। पहले हम पाठ का आशय देखेंगे। पाठ का आशय, क्यों इस पाठ को दिए गए हैं आप लोगों के लिए, इसका अर्थ है, अच्छा ठीक है, देख लीजिए। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। तो पाठ का आशय क्या है पहले देखेंगे। ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸುವಿಧಾಜನಕ बनाया है। ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। उसके लिए ಉದಾಹರಣೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರುಬ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರಾಶಿ ಬಟ್ಟೆ. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಆರಾಮಾಯಿತು, ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ನೋವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುವಿಧಾಜನಕ बनाया है, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಥರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। सो इंटरनेटनिಂದ ಮಾನವನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ और ಮತ್ತೆ उसकी सोच में, ಅದರ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತನ हुआ है, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ। आज इंटरनेट के बिना, ಇವತ್ತು इंटरनेट ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರ व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಕಮ್ಜೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ इस क्लास को आप सभी लोग, सभी बच्चे इसे देख सकते हैं। पूरे जगत में जितने लोग हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। उसी तरह इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का बहुत बड़ा योगदान है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಹಳ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರದಾನ है तो ಅಭಿಶಾಪ भी है। ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ವರದಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಭಿಶಾಪ, ಶಾಪನೂ ಕೂಡ ಹೌದು। ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು। ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಭಿಶಾಪ ಆಗತ್ತೆ। ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವರದಾನ ಆಗತ್ತೆ। आगे देखेंगे बच्चों। हाँ, पाठ का पहला पेज आप अपना पुस्तक निकालिए, उसे देख लीजिए। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं।
ಆಜ್ಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅವ್ರು ಸಚೇತ ರಹ सकते हैं ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ यहाँ पर कोई कवि परिचय नहीं है ये तो इंटरनेट क्रांति एक निबंध है आपके लिए परीक्षा में इंटरनेट क्रांति के अंतर्गत आपको निबंध दिया जाएगा आपको क्रमानुसार उसे लिखना पड़ेगा अच्छा ठीक है आगे जाएंगे बच्चों हाँ शब्दार्थ के ओर जाएंगे दायरा क्षेत्र सीमा ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಕನಿಕಿ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಜರಿಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸುಜಾವ್ ಸಲಾಹ ಸಲಹೆ ಅನ್ಗಿನತ್ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಖಬರ್ ಸಮಾಚಾರ ವ್ಯಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು सूचना जानकारी इन्फॉर्मेशन सूचನೆ ಟಪ್ ಪಡ್ನ ಬಂದ್ ಹೋನ ಬಂದಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕಂ ಧನರಾಶಿ ಹಣ ಖೋಜ್ ಶೋಧನೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ इसका और भी एक अर्थ है अन्वेषण ಅಭಿಲೇಖ ಲಿಖಿತ್ ವಿವರಣೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದನ್ನ ಅದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ್ ವಿವರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಥಾವತ್ ಜೈಸೆಗೆ ವೈಸೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಯಥಾವತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬಾದ್ಮೆ ಪೈರಸಿ ಚುರಾಕರ್ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಯ ಬನಾನ ಪೈರಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಚುರಾಕರ್ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಯ ಬನಾನ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ದೋಖಾ ಫ್ರಾಡ್ ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಶ್ ಬಂಧನ್ ಫಂದ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಂಧನ ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೂಚನಾ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ अर्थ अब हम आगे जाएंगे हाँ अब पाठ आ गया यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर शिक्षक खड़े हुए हैं और यहाँ पर बच्चे कितना अच्छी तरह से बैठे हैं और यहाँ पर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों आप लोगों को शिक्षक के पास प्रश्न पूछना है तभी आपको समझ में आएगा अगर पाठ को सही ढंग से आपको समझ में आया तो आपको प्रश्न उत्पत्ति होती है मगर अगर किसी को प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है तो उसे पाठ समझ में नहीं आया है इसका अर्थ है ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ बच्चे सही ढंग से पाठ पढ़ लीजिए और पाठ सुन लीजिए और शिक्षक से प्रश्न पूछ लीजिए मुझे भी प्रश्न पूछ सकते हैं आप इसे सही ढंग से देखें तो अच्छा ठीक है अब पाठ शुरू करेंगे पहले आदर्श वाचन करूंगी बाद में आप घर में ही बैठकर अनुकरण वाचन कर लीजिए और जोर से पढ़ लीजिए अच्छा ठीक है आज का युग इंटरनेट युग है बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया तो अब तक आदर्श वाचन हुआ तो आप अनुकरण वाचन कर लीजिए अब मैं एक एक लाइन को पढ़कर आपको कन्नड़ में अर्थ बता दूंगी अच्छा ठीक है देख लीजिए आज का युग इंटरनेट युग है ಇವತ್ತಿನ ಯುಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಯುಗ ಬಡೆ ಬೂಡೋ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಬಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡೋರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು
बूढ़ों से लेकर ಏನಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ ತನಕ लेकर छोटे बच्चों तक ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತನಕನೂ ಕೂಡ सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟरनेट क्रांति अष्टाग ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. मगर अब 2020 है तो अब इंटरनेट का क्रांति सभी ओर फैला हुआ है. देख लीजिए. एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा. ಒಂದು ದಿನ ರೋಹನ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ अपने बाबूजी से कहने लगा. ತನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. तब उन्होंने कहा ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. सो यहाँ पर बच्चे इंटरनेट के बारे में पूछताछ कर ली है. आप भी इंटरनेट के एक अच्छी विषय को लेकर पूछताछ कर लिए, डिस्कशन कर लीजिए तो तब आपको लाभ हो जाएगा. यहाँ पर क्या है कि रोहन क्या अपने दोस्तों के साथ जो भी चर्चा हुआ है उसे अपने पिताजी के पास आकर कहने लगा. तब उन्होंने कहा, तब उसके पिताजी बोलते हैं, कहा कि इंटरनेट के उपयोग से ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ಸಾನಿ ಸೋಚ್ ಕಾ ದಾಯರಾ बढ़ गया है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ ಅಂದರೆ बढ़ गया है, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी उसे समझाया. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಿಂದಗಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೋಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಅವನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೇಕಿನ್ ರೋಹನ್ ಇತ್ನೆ ಸೆ ಸಂತುಷ್ಟ नहीं हुआ. ಆದರೆ ರೋಹನ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था. ಅವನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತ ಜಾಣಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದ. बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೋं का ಅಂತರ್ಜಾಲ है. ಸೊ ಆದರೆ ತಂದೆಯವರು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಷ್ಟೇ. जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಹೆಂಗಿದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರೋಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ವಹ ಅಪ್ನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸೆ ಪೂಚ್ತಾಚ್ ಕರೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ರೋಹನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आगे जाएंगे. दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है. ಸೊ ಮರುದಿನನೇ ರೋಹನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ इंटरनेट का मतलब क्या है? सर इंटरनेट ನ ಅರ್ಥ ಏನು? इसे किस प्रकार की क्रांति हुई है? ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो देखेंगे. शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಣಪ್ಪ. सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी
उतना ही आवश्यक हो गया है. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಡ ಅಚ್ಚ ಸವಾಲೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಣಪ್ಪ. ಸುನು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಲ. आज इंसान के लिए खान पान कितना जितनी जरूरी है. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ भी उतना ही आवश्यक हो गया है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಊಟ ತಿಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಾನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ನಾ ಹಿ ಅವಶ್ಯಕ ಹೋಗಯ ಹೈ, ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ठीक है, आगे जाएंगे. अजीत, वह कैसे सर, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. सो यहाँ पर देख लीजिए, पहले पोस्ट लिखते थे, पोस्ट, बाद में टेलीफोन आ गया, बाद में मोबाइल के लिए यहाँ पर देख लीजिए. सो पहले पोस्टमैन यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर टेलीफोन, मोबाइल का. ठीक है, वह कैसे सर, अजित ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था. इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था, लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च. तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ साल पहले, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ದೂರ ರಹತೆ ರಿಶ್ತೆದಾರ್ ಯಾ ದೋಸ್ತೋಂಕು ಅಂದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೋಯಿ ಖಬರ್ ದೇನಿ ಪಡ್ತಿತ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಲಿಖ್ನಿ ಪಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾ ದೂರಭಾಷಾಕ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ನ ಪಡ್ತಾ था. ಸೊ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸಮಯ और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था. ಇದರಿಂದ ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸಮಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣನೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में, ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿನಾ ಜ್ಯಾದಾ ಖರ್ಚು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಸಿಮ್ಮು ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದರಿಂದ ಬಿನಾ ಜ್ಯಾದಾ ಖರ್ಚು, ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಖರ್ಚು ಕಿಯೇ ಕೋಯಿ ಬಿ ವಿಚಾರ ಹೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ ಹೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಹೋ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಕಿಸಿ ಬಿ ಕೋನೆ ಮೇ ಭೇಜ್ನಾ ಮುಮ್ಕಿನ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಮ್ ಚಾಹೋ तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो. ಸೊ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕहीं भी भेज सकते, ನೀ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. इंटरनेट ಅನ್ನೋದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र टप पड़ जाते. शायद ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ವ ಸೂಚನಾ दोनों ही ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಪ್ ಪಡ್ ಜಾತೆ. ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೀಗ ನೇಹಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ನೇಹ, ಸರ್
इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? सर इंटरनेट ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ನಾವು कौन सी मदद मिलती है ಏನು ಸಹಾಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं, इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। नोडिली इंटरनेट द्वारा इंटरनेट मुखांतर घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಬೇಕೋ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು कोई भी बिल भर सकते हैं ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಬೋದು इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋದು ನೀವು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷದ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕತ್ರಿನೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಾನೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಏನು ಕೂಡ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಇದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿತಿನ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಯನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶಿಕ್ಷಕ और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा वीडियो ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ एक जगह बैठकर ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ 8-10 ಟಿವಿಯ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿನೇ ಲೈವ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ चर्चा कर सकते चर्चेयನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರ ಜೊತೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर ये कई और रहने वाला व्यक्ति है उनके साथ ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इनके साथ पूछताछ कर रहे हैं शायद ये किसी देश का हो या किसी राज्य का हो उसके साथ लाइव में लाकर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं आगे देखेंगे अंजलि के लिए भी प्रश्न आ गया देख लीजिए यहाँ पर सुन लीजिए वहां पर रहने वाले सभी बच्चे सभी को सुन रहे हैं इसलिए उनको प्रश्न उद्भव हो रहा है ना तो इसलिए देख लीजिए अंजलि सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷक ಹಾ जरूर ಹೌದು, भारत में IT ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ और ITES ಅಂದ್ರೆ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥಾओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಸಂಭವವಾಗಿದೆ. इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है. ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, केवल ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಲೀರಿ. ನೀವು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕಲೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಬಿ ಸುಧಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. तो आगे सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? सोशल नेटवर्किंग ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ತಕ್ಷಣನೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೋದ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ मैंने सोशल नेटवर्किंग, ಸರ್ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಕಹಿ ಪಡಾತ, ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ಕ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ खोज है. सोशल नेटवर्किंग ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹುಡುಕಾಟ, जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है. सोशल नेटवर्किंग हलवाರು साइट्स ಇದೆ, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन ಆದಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕುಟ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ यूज ಮಾಡಬಹುದು. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರ ಇರುವಿಕೆ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಖಾನ್-ಪಾನ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಾನ್-ಪಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕುಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಲಾವಾ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಕಲೆ ಏನು, ಆದಿ का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಇರುವಿಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಂತಾರೆ, ಅವರು ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಏನು, ಅವರ ಕಲೆ ಏನು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಹಮಾರೆ ಸಮಾಜ ಪರ್ ಪಡ್ ರಹಾ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತವೆಂಬುವಂತಹ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಮುಖಾಂತರ ಬದಲಾವ್ ಲಾನೆಗೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ, ಏನಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಜತ್, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಸರ್, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. ಸೊ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಸರ್, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿಕ್ಷಕರು,
ई गवर्नेंस द्वारा ई गवर्नेंस ನ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಭಿ ಕಾಮಕಾಜ್ का विवरण ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆ ಅಭಿಲೇಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है ಇದರಿಂದ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ एसएसएलसी एग्जाम आप तो 10वीं कक्षा के बच्चे हैं एसएसएलसी एग्जाम का कामकाज का जो भी ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ वो अभिलेख के रूप में आता है उनका जो विवरण है अभिलेख के रूप में आता है वो सरकारी आदेश होता है ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮೇಲೆನೆ ಅದು ಡೇಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಡೇಟ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ तो ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बन सकता है तो आपने समझ लिया ई गवर्नेंस के बारे में ई गवर्नेंस क्या होता है ई प्रशासन होता है तो बच्चों आगे जाएंगे आदेश सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे कंप्यूटर के पास बैठकर कुछ काम कर रहे हैं तो देख लेंगे शिक्षक क्या बोलते हैं शिक्षक इंटरनेट सचमुच एक वरदान है सो इंटरनेट निजवाग्लू ಕೂಡ ಒಂದು वरदान उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है सो ಅದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ अपना कमाल दिखाया है ತನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ जैसे चिकित्सा कृषि अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान ಶಿಕ್ಷಾ ಆದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान शिक्षण आदि यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇಶದ ರಕ್ಷದಳೋಕೆ ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ पूजा सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का कोई दुष्परिणाम भी है ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಯ್ ಹೌದು ಇದೆ इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है इंटरनेट ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ವರ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಶಾಪನು ಕೂಡ ಹೌದು इंटरनेट की वजह से पायरेसी बैंकिंग फ्रॉड हैकिंग सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಮುಖ ಇದರಿಂದ ಪಾಯರೆಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ತನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದಿ ಬಡ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ मुफ्त वेबसाइट चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंध बाहों के पाश में फंसे हुए हैं ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯುವ ಪೀಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಯುವಕರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕಬಂದ್ ಬಾಹೋಕೆ ಪಾಶ್ ಮೇ
ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ ತನಕನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಎಂತಂದ್ರೆ ಕಬನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಬಂದ್ ಬಾಹುಗೆ ಪಾಶ್ ಫಸೆ ಹುವೆ. ಕಬಂದ್ ಬಾಹೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚಾಚಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಚಾಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪಾಶ್ ಫಸೆ ಹುವೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इससे वक्त का दुरुपयोग होता है. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಮಯದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल करें. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಾನಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕಬಂದ್ ಬಾವು में फंसना नहीं है, है ना. ಸೊ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2020 ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಕೂಡ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಇಡೀ ದಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. आगे जाएंगे बच्चों. रोहन सर, आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी. ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಜಾನಕಾರಿ ದಿ, ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಬ್ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಿಕ್ಷಕ್ एक बात याद रखना, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी. ಸೊ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ, ಆಗ್ತಾನೂ ಇದೆ. ಈಗಿಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. नहीं तो आपके आंखों में दर्द शुरू होता है और आपको बहुत बीमारी भी आ सकता है. तो अच्छी तरह से इसका उपयोग भी कीजिए और उसे दूर भी रख लीजिए. तो अब इंटरनेट क्रांति इस पाठ का समाप्त हुआ है. शायद आप लोगों को इस पाठ समझ में आया होगा, मैं ऐसे समझती हूँ. तो अब हम अभ्यास की ओर जाएंगे बच्चों. अच्छा ठीक है, अब हम अभ्यास की ओर जाएंगे. हाँ, मौखिक प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिख भी हो सकता है. देख लीजिए. इंटरनेट का अर्थ क्या है? अंतर्जालದ ಅರ್ಥವೇನು? इसका उत्तर है इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. इंटरनेट ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಹಲವಾರು ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಲವನ್ನೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. दूसरा प्रश्न, संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಮಹತ್ವವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಯ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೋನೋ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ठप पड़ जाते हैं, ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ
तीसरा प्रश्न, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ್ವಾರ ಕ್ಯಾ ಬೇಜಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು? ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ अल्वा, आद्रिंदा बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, है ना? हाँ, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। हाँ, और दोबारा एक बार बोल देती हूँ, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है, खरीदारी कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾಹೆ ಜಿತನಿ ಬಿ ರಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಸೊ ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಿಲ್ ಭರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಟಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಗತಿಶೀल राष्ट्र ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರ ಬದಲಾವ್ लाने की कोशिश कर रहे हैं. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ಸೊ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ ಮುಖಾಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. आगे जाएंगे. पांचवा प्रश्न, समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान का अर्थ है ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. समाज के चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि तथा देश की रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ತಥಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ದಳೋं की कार्यवाही में ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಾ ದಳದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का बहुत बड़ा योगदान है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೊಡುಗೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ರಂಗೋಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अब अगला प्रश्न 6, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट क्रांतिಯ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर पड़ा है. इंटरनेट ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ದೊಡ್ಡೋರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದುಕರ ತನಕನೂ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು छोटे बच्चों तक ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತನಕನೂ ಕೂಡ सब पर पड़ा है, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. आगे ITES का विस्तृत रूप क्या है? ITES ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು? ITES का ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ITES ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ये सब एक प्रश्न में उत्तर लिखे हो गया और आगे देखेंगे बच्चों. तो आप इसे ही देखकर आपके नोट्स में लिख सकते हैं. हाँ, आगे हाँ अब आ गए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे. हाँ, इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट ना अर्थ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का
अंतरजाल नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसका अर्थ मैं बताती हूँ, शायद पाठ भी सुने हैं, एक वाक्य में उत्तर भी सुने हैं, शायद ये भी अर्थ समझ में आया होगा, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ಗಿನತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಲವನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡು बरಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು इसका अर्थ है। तो इस पाठ को करते समय मुझे बहुत ही संतोष हो रहा है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है उसी का पाठ मैं कर रही हूँ, इसलिए आपको भी दिए गए हैं, सही ढंग से पढ़ लीजिए। शायद मैं अब इस समाप्त कर रही हूँ, ये सब देख लीजिए। भाग है कि मैं भाग दूसरे में आगे के अभ्यास को दिखाती हूँ और सिखाती हूँ और सारांश को भी बताती हूँ। ठीक है, शायद समझ में आया होगा आप लोगों को। धन्यवाद बच्चों।